Hello everyone, I am Jaspreet. Today's topic is array. Array is the third topic of chapter 1. Chapter 1 is review of plus 1 class. So array includes three topics. First topic is entering data into on array, entering data into on array. And second is accessing the values of an array. And third topic is declaration of two-dimensional array. So let's start. An array is a data structure. An array is a data structure used to store collection of similar values. ठीक है, an array is a data structure used to store collection of similar values under a given name. इसका मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, एक गिवन नेम दिंदे आ जिस दे अंडर आपां वो वैल्यूज़ ने जिहड़ियां सारियां उन्हां नूं आपां स्टोर करदे आ। उन्हां नूं आपां वैल्यूज़ भी बोलदे आ, आपां एलीमेंट्स भी बोलदे आ उन्हां नूं, ठीक है, आपां डाटा भी बोल दिंदे आ उन्हां नूं। ते जिहड़े इह एलीमेंट्स नेगे एरे दे विच जिहड़े आपां स्टोर करावांगे वन बाय वन जिहड़े हुंदे नेगे तां ओह आपां कॉन्टिगुअस मैमरी लोकेशन दे विच स्टोर कराने आ। इसदा मतलब हुंदा है कि एक तो बाद वन तो बाद सैकेंड तो बाद थर्ड एंड थर्ड तो बाद फोर्थ। जिवें तुसीं इस च देख रहे होंगे अपने को की लिखा रहा इत्थे ये जो डायग्राम बनया एलीमेंट्स की ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस दे ये अपना सॉरी इंडैक्स हैगा, ये इंडैक्स कित्थों स्टार्ट हो रहा अपना 0 तो स्टार्ट हो रहा तो 9 तक जा रहा हैगा। तो इस दे विच अपने को एंटर की करावांगे आपां एलीमेंट्स नूं आपां इस दे विच एंटर करवाने, ठीक है। इनू आपां बोलदे आ कॉन्टिगुअस मैमरी लोकेशन दे विच आपां एलीमेंट्स ने जिहड़े वो एरे दे विच स्टोर कराने आ। मीनस सब तो पहला जिहड़ा एलीमेंट आ वो 0 ते स्टोर होएगा, 0 इंडैक्स ते स्टोर होएगा, फिर 1 इंडैक्स ते स्टोर होएगा, फिर 2 ते होएगा, फिर 3 ते होएगा, ठीक है। मतलब कि कॉन्टीन्यूसली स्टोर होणगे, ठीक है। इसका अपने को सिंटैक्स की हुंदा एरे दा, सब तो पहला अपने को डाटा टाइप आएगी, ठीक है। उस तो बाद अपने को एरे दा नेम आएगा, फिर अपने को ये सबस्क्रिप्ट हुंदा गा ब्रैकेट जो बनया होया गा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂट्स ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂट्स ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਐਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆਗਾ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਐਰੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ठीक है। ये अपने को हो गया। उस तो नैक्सट अपने को है एंटरिंग डाटा इनटू एन एरे, ठीक है। आपां जो एरे है पहला आप एरे नूं ओनली डिकलेयर किया कि आपां नूं डिकलेयर किवें करदे उहदा सिंटैक्स की हैगा, ठीक है। हुण आपां इस च देखांगे कि आपां एरे दे विच 1 बाय 1 वैल्यूज़ ने जिहड़ियां उहनां नूं एंटर किवें कराने आगे, ठीक है। आपां जिहड़ा एरे वो रिप्रैजेंट करदा, आपां नूं पता है भी एरे रिप्रैजेंट करदा कलैक्शन ऑफ मतलब सिमिलर वैल्यूज़ नूं, ठीक है। तो अपने को की हैगा आपां की कर सकते हैं जिहड़ा इनपुट डाटा आपां इस दे विच देवांगे, ठीक है। इस जो भी आप डाटा मीनस आप डाटा बोल रहे हैं एलीमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारे की ने इंडिविजुअल्स होणगे इहदे विच, मतलब कि एक वैल्यू आप एक इंडैक्स से स्टोर करांगे, नैक्सट वाली आप नैक्सट इंडैक्स से स्टोर करांगे, ठीक है। 0 ते आप अलग वैल्यू स्टोर करांगे, 1 ते आप अलग करांगे,
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੰਟ ਐਰੇ 10 ਮੀਨਸ 10 ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ 'ਚ 10 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੂਪ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਫੋਰ ਵਾਈਲ ਅਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ 0 ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 19 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ 0 ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 19 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਮਾਰਕਸ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਰਾਇਆ, 2 ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 17 ਅਤੇ 9 ਕਰਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਐਰੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਵਿਚ ਐਨ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ we can access the value of any of its element individually। ठीक है, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਐਰੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 0 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, 1 'ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰਕਸ 1 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ 5 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨ ਐਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਨਲੀ 1 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ 10 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਓਨ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਸੋ ਓਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਹੈਂਡਲਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ऑफ करैक्टर, ठीक है। बट कहते ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਟਰ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾ 19 ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 0 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤਾ H, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਤਾ O, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਤਾ J, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਐਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2D ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ 2dim ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇਜ਼ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦ ਸਿੰਟੈਕਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ, ਦ ਸਿੰਟੈਕਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ 2D ਔਰ dim ਐਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ 2 ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੇ, ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ 4 ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਬੋਥ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਇਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ 2, ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 0 1 2 3, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਰੋ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ रो है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है एंड सो ऑन ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਕਾਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਕਾਲਮ ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 0 0 ਦੇ ਉੱਤੇ 0 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੈ, रो 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਲਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ रो ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ रो ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1 ਤੇ 2, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਇਸ ਦਾ ਐਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ 01 ਲਿਆ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 01 ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 13 ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ, ਮੀਨਸ 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ 3rd ਕਾਲਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ +1 ਦੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਓਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਐਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪਸ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।